and this PPT of entropy change during the different thermodynamic processes. So somebody after end of this lecture, you can tell me that sir, you have to send this PPTs to us. Okay. Now somebody can reply. So who will tell the third law of thermodynamics? Lastly, as we didn't fail here, because we should know, at least we should aware about the third law of thermodynamics. So somebody can unmute and tell the statement of third law of thermodynamics. Anybody? So our sessions are should be interactive. It should not happen that only I am speaking and you are listening, you are passive listeners. That way I don't like. So I want that everybody of my students should be in the lecture. They should be in active mode, and they can respond positively, respond fastly, so that there should not be wastage of time also. So somebody can fast. So this will should be active classroom. It should not happen that only teacher is speaking, you are only watching or listening. You should be also interactive, doubts etc. in between. Also you can raise your points. Somebody, I should not. There should not be that I should not force anybody that you can, hello, you can tell. Somebody at your own also some leadership, that is a The entropy of all perfect crystalline substance is zero at absolute zero temperature. correct. So Suhas is replying, correct na? Yes, Am I right, Suhas? You are yes, replying yes, only sir. na? Huh. Yeah. So as the Suhas reply, he is almost correct, or he is very much correct. That is, entropy of a pure crystalline substance is zero at absolute zero temperature. Now, why it is zero? Somebody can reply. Why it is zero? Somebody to us, because at absolute zero temperature there is no disorder in the system, No and we entropy. have correct na, and we have defined that entropy is measure of disorder in the system. So everything is going in the random manner, everything is going in the streamlined manner, and therefore there is no disorder at the absolute zero temperature, and hence entropy of a pure substances or pure crystalline substances is zero at absolute zero temperature. That is the statement of the third law of thermodynamics. Okay. Then we have discussed about the phase change processes, and during the phase change process how to calculate the entropy change, that also we have discussed. Okay. Then today we are going to start our new unit, that is, though it is written here it is unit 1, but it is as per the syllabus it is unit number 2. So it is formation and properties of steam, or we say properties of pure substance. So here pure substance, so pure substance is the substance whose composition remains same in every phase. So that substances we are calling it as a pure substances. And so whatever the steam is there, so steam is there, all nitrogen gas is there, so these are considered as the pure substance. So one of the pure substance that we are going to consider is steam, because its composition is remain same in every phase. So steam is very important for us, and depending here this steam we are going to produce with the help of boiler. Then afterwards, with the help of this particular steam, we are going to generate the work. Okay. And that work can be generated, utilized, work generated can be utilized for generating or producing the electricity. So there are the too many applications of the steam are there, and therefore to produce the steam is very much essential. So who will tell
the applications of team now. So all some applications I have elaborated on your screen, on our screen, but if other applications of team that you know, that also you can tell. Anybody? So maybe in your simple applications are there, so that we can use that team. So applications of team. Anybody can tell, because this team, other than Suhas, if anybody is there. Okay, so Suhas is last person, but other than Suhas, Kunal Shetty is there. Okay, so Abhijit Gaikwad, Dikshad Mile, Kedar Yadav, Akshay Hetia. What are the different applications of team? Somebody can reply. Rahul Khadke is there, last lecture. Khadke, are you present? Okay. So, anybody? Suhas? Hello, sir. Steam power plant, pressure cooker. Yeah, Kunal is replying. Who is replying? Suhas. Okay. Yes, sir. So, a steam power plant, that is I have written. So, it is what? To generate the steam power plant, or for electricity, means to generate the electricity, steam is used. And here our main application that we are going to focus is that only. So it's here steam power plant for electricity, and steam engines are there. So to drive the steam engines, initially the railways were driven by the steam, and for that steam engines we have prepared, and these steam engines are here, means these railway engines were driven by the steam. So that was the first application of the steam, popular application of the steam. Then afterwards, steam we can use for heating purpose. So in the sugar industries, to convert that sugarcane juice. Okay, so Kunal Shetty is given that food processing in factories. So food processing factories for heating purpose, for sugar industries, for food processing industries, steam is used as a for heating purpose, because steam contains lot of heat. Okay, therefore for I told that army are there to where we have to cook large amount of food, there we can use that steam for heating. So sterilization purposes, there purification purpose, some humidification, if some place is very dry and we want to increase the moisture in that, say if you spray the steam, then some that steams some convert into water particles. Okay, and humidity of that place can be increased. Then refrigeration, so steam jet refrigeration is there, or there we are going to use the steam for cooling the things, or for the refrigeration purpose we can use also steam. So this is going to be looking somewhat magical for you, but steam is used as a in the steam jet refrigeration. Okay, so there is one refrigeration system is there, steam jet or vapor, it is under vapor absorption system, where we can use the steam for the refrigeration purpose or cooling purpose. Then appearance of steam is there. So now here there are three types of steam I will introduce here, but afterwards in detail explanation will be provided afterwards. Okay, so Swas Naste has given also one application that we are using in our daily life, that is pressure cooker. So with the help of pressure cooker, here small steam is generated into the cooker, and that steam is used to cook the food. But that steam we cannot call it as a steam, because pressure inside the pressure cooker is nearly slightly more than atmosphere pressure, and that steam which is having pressure nearly equal to atmospheric pressure cannot be used for any other purpose, or it cannot be called as steam, because when it will comes directly contact in atmosphere, immediately it will convert into water. Therefore, but still we can say that is one of the application of the steam. Okay, then here appearance of steam is there. So here one kettle is there, when from the one kettle we have taken this particular steamer, from pressure cooker whatever the steam is coming. So if the steam is dry steam, so there is one called here term or
type is called as what? Dry steam. So what will be dry steam according to you? Anybody? Dry steam means what? Word itself indicate that it is dry. Dry means steam is basically converted from water or air liquid particles. So dry steam means what? Anybody? This is basic because this is our basic steam here. Dry steam. Anybody? Unmute and tell. No problem. Free. Anybody is free to tell. Free to contribute. Okay. So instead of giving message box, you can tell so that hot air, not hot. Hot air is not. It is steam. I am asking. So dry steam means what? It is like a hot air, but it is not exactly hot air. Shubham is given hot air. Anybody? Steam without moisture. Correct. Who is Akshay, na? Akshay. Yes, So sir. steam without moisture is called as what? Dry steam. So basically we know that steam is converted from moisture or water particle. So dry steam itself means what? It is purely dry. It doesn't contain any water particle in it or any moisture in it. So write down in our notebook. Dry steam means what? Somebody, I want everybody to write whatever I am telling. Okay, dry steam. So in our syllabus, the first part is there types of steam. So one is what? Dry steam. So what is definition of dry steam? The steam doesn't contain any water or moisture particles. Steam which doesn't contain any moisture or water particle will be the dry steam. Now, at what temperature it will occur? Anybody? This is I am taking so that in advance because though I have not taught you what is saturation temperature, but I think last lecture, 2 lectures, I have given you the diagram how the water is converted into vapor, or that ice means it include ice to superheated steam. Anybody? A temperature will be what of dry steam? Above 100 degrees Celsius. Above 100, it is a general, not above 100. Write down that it is, write down, we'll write here. It occurs at saturated temperature. It occurs at saturation temperature. It occurs at saturation temperature. So whatever the 100 degree, not above 100 degrees Celsius. So whatever the 100 degrees Celsius is there, at that time, when we heat that particular water, its temperature will not increase. But what will that heat is utilized for converting the liquid phase into vapor phase, and that temperature we call as a saturation temperature. And this dry steam occurs at that saturation temperature, and it will not contain any water or moisture particle. Everybody getting? So no, it is like a pure hot air. Like air means it is a steam, but not containing any water particles. Now, another steam is there. When this steam will be brought into the atmosphere, and it will what we can call, it will remain for more time in the atmosphere. Some of the steam particles may start converting, condensing and converting back into water particle. So that steam is called as, who will tell? I have already given them. That steam is called as second type. That steam is called as Saturated steam. It is wet steam. It is called as what? Wet steam. It is dry steam and saturated steam are both are same. Dry, and we call it as a dry and saturated steam. This steam is called as wet steam. Write down. Second type of steam is wet steam. WET, wet. Wet means मराठी मध्ये काय म्हणतो आपण त्याला? वेटला? एनीबडी? मराठी मध्ये वेटला काय म्हणतो आपण? वेट सरफेस. काय म्हणतो आपण? वेट म्हणजे ओला सरफेस. ओके, वेट.
म्हणजे ओली स्टीम. ओके, so wet steam, write down. Next is wet steam, WET, wet, STEAM, wet steam. Now what will be definition of wet steam? Appearance is like this. So what will be definition of wet steam? Who will tell now? This is basic because I have to lot of wet steam. Who will define wet steam? Anybody can define wet steam? The steam contain water Correct. particles. Who is telling? Correct. Very correct. Kunal, you are telling, na? You tell your name, sir, because I am seeing your now. I am with screen. So the steam which contain water particles. Okay, Kunal. Water particles, and what will be the temperature of this steam? When steam is converting into, when water is converting into steam, at what temperature? At what temperature water start converting into steam or vapor? 100 degrees Celsius. 100 means it is saturation. It is not exactly 100. Don't tell. It is only one example we have given, 100 degrees Celsius. That temperature is called as saturation temperature. So wet steam is also occurs at saturation temperature, but it will contain some water particles or moisture particles in it. Okay, then write down here wet steam definition. The steam contains water or moisture particles in it. The steam contains water or moisture particles in it, and occurs at saturation temperature. Now here I want to clear your concept. Now dry steam and wet steam both occurs at, who will tell? Both occurs at Saturation temperature. Okay, both occurs at saturation temperature. But there, what is difference? Dry steam contains, somebody can reply. does not contain Any moisture particle, but wet steam contains water particles or moisture particles. But both temperature is saturation temperature. Okay. Another steam is there, that is called as, write down, third steam, superheated steam. Shall I go to next slide? Next steam is what? Superheated steam. Now, what is superheated steam? Now when all water particles or all liquid particles get converted into vapor or steam, and if we start heat that dry steam, what will happen? Because during phase conversion, temperature remains, somebody, during phase conversion temperature remains constant. So during when the steam is converting, dry steam is getting, when we are getting dry steam, then it is occurring at only saturation temperature. Okay, but when all particles get converted into vapor or steam, and still if we heat that steam, what will happen? Anybody? What will happen? Now phase conversion is complete, means all water particles get converted into steam, and further we want to heat that steam, then what will happen? Anybody? temperature will increase. Diagram, that phase diagram. Somebody, you can, maybe wrong. Kunal. Temperature will increase. Correct. Temperature of that steam will increase, and it will become, temperature will increase. Correct na? Temperature will increase and it will become more than which temperature? Baseline कुठली आपली टेम्परेचरची? सॅच्युरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस जी म्हणताय
हे तुमचं 1 ॲटमॉस्फिअरला सॅच्युरेशन टेम्परेचर आहे. तर तुमची बेसलाईन काय आहे? सॅच्युरेशन टेम्परेचर. आणि त्याच्यापेक्षा याचं सुपरहिटेड स्टीमचं टेम्परेचर काय असतं? जास्त. ओके, and that steam we call it as a superheated steam. Now one question to you, whether superheated steam will contain any water particle or moisture particle? कोणी पण सांगा. No. Whether superheated No, sir. steam will contain any water particle or moisture particle? No. No. Okay, Not contain. Akshay is telling. Okay, no problem. So no. Okay, you can reply message box. So steam, the superheated steam doesn't contain any water particle, but does not contain any water or moisture particle, but its temperature will be more than which temperature? Saturation temperature. Saturation. So temperature. what is difference in between now dry steam and superheated steam? Somebody can reply. So difference is there that dry steam occurs at saturation temperature, and superheated steam will occur at temperature more than saturation temperature. Write down. Next, third type of steam. Write down. Superheated steam. Third, write down. Superheated steam. Superheated steam. Superheated steam. Now write down. For superheated steam, steam whose temperature is more than saturation temperature. Steam whose temperature is more than saturation temperature. Steam whose temperature is more than saturation temperature and does not contain steam whose temperature is more than saturation temperature and does not contain any moisture or water particle is called as superheated steam. For me, who will read now all three definitions? Because this is very useful, because our chapter number 3, 4, 5, 3, 4 chapters are based on this steam. Before that, we should know what are the types of steam. Somebody have to read these three definitions. So who will read? Okay, so I will now tell, because I want the class to be live. Rutuja Kapse, are you in the class? Yes. Now you can define now. Wet steam, right? You can define wet steam. Whatever you have written. Wet steam. Wet steam is defined as the steam contains water or moisture particles in it. Okay. And temperature? What's about temperature? It occurs at saturation temperature. Very good. Okay. Now, Ruturaj Kale. Are you in class, Ruturaj? Are you in class? For the sake of attendance, don't remain in my class. I am Ruturaj Kale. Are you in class? Okay, then Rushikesh Deshmukh. Okay. Yes, sir. Now tell me the definition of dry steam. The steam doesn't contain any water particles or moisture. Okay, and it occurs at Saturation It occurs at- temperature. correct saturation temperature. Now after I will define what is saturation temperature. Now, okay, Soham Ohrikar. Is Yes, sir. correct. Yes, sir. Superheated steam. Define now. Superheated steam. The steam whose temperature more than saturation temperature and which does not contain any moisture. Correct. Very good. Okay. Now this is the basic required for the understanding the steam. Okay. Now steam's uses we have seen in last slide.
Now what is steam? That we know steam is vapor or gaseous form of water. Somebody want to write down? Steam is vapor or gaseous form of water. So if the steam is dry or pure, it is not visible because water particles will not be there. So then working substance in steam turbines, the steam is also defined, means it is one of the working substance in steam turbines, steam engines. Okay, dry or oblique superheated steam can be treated as perfect gas because they are not containing any water particles. Okay, then steam is generated in boiler generally at constant pressure. So here you can write. So steam is a, now write down the definition of steam. Types we have written, but write down steam, definition of steam. Steam is vapor. Steam is vapor oblique gaseous form of water. Steam is vapor or gaseous form of water and can be generated in boiler, at constant pressure. Can be generated in boiler at constant pressure. Written, can be generated at boiler at constant pressure. So this is the definition. Now, up till now we have not gone for the saturation temperature. Now here we are having two temperatures now. One is boiling point temperature, or it is called as saturation temperature. Now what is saturation temperature? So anybody can define saturation temperature? Earlierly I have defined, means I have given reference of saturation temperature. Anybody? Saturation temperature. The temperature at which Here also. Correct. Temperature at which? what Kunal, temperature at which phase change occurs. Simply we can so call it as what? Temperature at which phase change occurs. So that temperature is called as what? Saturation temperature. Write down. So saturation temperature. Okay. The temperature at which phase conversion, PHAC, phase conversion, that is from liquid into vapor, occurs, 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 is called as saturation temperature. Now we'll repeat this because these terms are very important. We'll repeat now. Okay, I will tell who have to repeat. Sachin Sutar. Definition of saturation temperature I want. The temperature at which phase conversion, that is liquid into vapor, occurs. Phase conversion, phase conversion, that is PHAC, phase conversion, that is liquid into vapor occurs, is called as saturation temperature. Okay. Now here boiling point is also a saturation temperature. But at what condition? Anybody? Boiling point is also a saturation temperature, but at what pressure or what condition? Anybody? Boiling, then what is difference in between boiling point and saturation temperature? Anybody? Boiling point is also saturation temperature, but only at one temperature. Science, you have learned science. Then boiling point is what? Again, at boiling point also there
liquid is start converting into vapor, but at what pressure, at what condition? Anybody? At atmospheric pressure. So boiling point is a saturation temperature at atmospheric pressure. Whatever the atmospheric pressure is there in atmospheric condition, so whatever the saturation temperature is there, it is called as boiling point. And that boiling point is nothing but what? Now at 1 atmosphere, means our atmospheric condition, water boils at which temperature? Because this is very interesting. Water boils at which temperature? Anybody? We are knowing general 100 degrees Celsius. Okay. That 100 degrees Celsius is called as here saturation temperature of water at atmospheric pressure. Okay, and for this here external, to boil at atmospheric condition, atmospheric pressure, we have to give some external heat. We have to use some external heat, and that is called as what? Boiling. Means what? In the boiling phenomena, we require to give the external heat, because this phenomena occurs at atmospheric pressure and at saturation temperature corresponding to atmosphere, that is boiling point. Okay, so write down the boiling point, definition of boiling point. So don't confuse in boiling point and saturation temperature. Now boiling point, write down. It is the saturation temperature. Boiling point, it is the saturation temperature at atmospheric pressure. It is the saturation temperature at atmospheric pressure. Full stop. It requires external heat. It requires external heat. It requires external heat. Okay. Now, how many boiling points will be there for a liquid? Any liquid? Who will tell? How many boiling points will be there for any liquid? हे बेसिक ज्याला समजेल त्याला आपलं थर्मोडायनामिक्स समजेल, त्याला आपला स्टीम टेबल समजेल. म्हणून मी खूप स्लोली आणि तुम्हाला अंडरस्टँड होईल ह्या भाषेत हळू घ्यायला लागलोय आपण रिवाइज करून. त्यामुळे प्रत्येकानं लक्ष द्या आणि उत्तरे असेल तर अनम्यूट करून द्या. एनीबडी? हाऊ मेनी बॉइलिंग पॉइंट्स विल बी देअर फॉर ए लिक्विड? कुठल्या पण लिक्विडला बॉइलिंग पॉइंट किती असतील? One, only one. अक्षय हेटिया, ओनली वन. अदर दॅन? ओके. काय वन असणार अक्षय? सांगा सांगा. बरोबर आहे तुमचं उत्तर. यू आर ॲब्सोल्युटली करेक्ट. राहुल गायकवाड इन्फायनाईट थोडं चुकतंय. बॉइलिंग पॉइंट इन्फायनाईट नसणार. तुम्ही बहुतेक हां. अक्षय हेटिया काय एक असेल सांगा. हां सांगा सांगा. चुकू द्या उत्तर. ट्राय करायला पाहिजे आपण. हां अक्षय Because ऐकू आलं नाही. हां अक्षय रिपीट. exactly सांगता येणार नाही मला. बर एक्झॅक्ट सांगते ना, पण एकच आहे. बरोबर आहे. ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर किती असते? 1 atmosphere. ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर किती असणार त्या कंडिशनला साधारणतः? वातावरणाचं प्रेशर साधारणतः आपण काय म्हणतो एकच असतं ना. एका ऍटमॉस्फिरिक स्टँडर्ड ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर एखाद्या रिजनचं किती असतं? 1 atmosphere. 1 atmosphere, पण एकच असणार ना 1 atmosphere. हा एक 1 atmosphere ही एकच व्हॅल्यू आहे. त्याच्या रिलेटेड एक सॅच्युरेशन पॉईंट किती असणार आहे? सॅच्युरेशन टेम्परेचर एकच. म्हणून बॉइलिंग पॉइंट हा नेहमी काय असतो? एक. पण सॅच्युरेशन टेम्परेचर किती असू शकते? आता ह्याचं उत्तर बरोबर आहे. कोणाचं? आमच्या राहुल गायकवाडचं. सॅच्युरेशन टेम्परेचर किती, सॅच्युरेशन प्रेशर किती असू शकते? एखाद्या भागातलं स्टँडर्ड ऍटमॉस्फिअर प्रेशर एकच असू शकतं आणि त्याच्याशी रिलेटेड एकच बॉइलिंग पॉइंट असू शकतो. पण सॅच्युरेशन प्रेशर्स किती असू शकतील? एखाद्या भागामध्ये आपण किती प्रेशर करू शकतो? ऍटमॉस्फिअर प्रेशर जास्त पण करू शकतो, कमी पण करू शकतो. करेक्ट ना? तर त्यानुसार जसं प्रेशर बदलल तसं सॅच्युरेशन टेम्परेचर बदलतं आणि त्यानुसार सॅच्युरेशन प्रेशर्स आर मोर
and as compared to saturation pressure, here we can say saturation temperature is also more. आणि ज्या टेम्परेचरला आणि ज्या सॅच्युरेशन प्रेशरला करस्पॉन्डिंग सॅच्युरेशन प्रेशरला वॉटर कन्वर्ट इनटू वेपर, तर त्या टेम्परेचरला आपण काय म्हणतो, इव्हॅपोरेशन. दोन फिनॉमिना लक्षात ठेवा, एक आहे तो म्हणजे इव्हॅपोरेशन आणि दुसरा म्हणजे काय, एक आहे बॉइलिंग. दुसरा कुठला, बॉइलिंग. इव्हॅपोरेशन म्हणजे काय, तर एखाद्या भागातलं एखाद्या ठिकाणचं प्रेशर कमी झालं तर त्या प्रेशरमुळं तिथला सॅच्युरेशन टेम्परेचर कमी होतं आणि त्यावेळेस ते वॉटर त्या कमी टेम्परेचरला काय होईल, कन्वर्टेड इनटू वेपर, आणि त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इव्हॅपोरेशन. आणि याची जरूरत नाही, देर इज नो नीड दॅट फॉर इव्हॅपोरेशन ऑलवेज वी हॅव टू सप्लाय एक्सटर्नल हीट. Evaporation may occurs without supplying external heat, but by changing the pressure. Now, आतापर्यंत सगळं लक्षात आलं? Anybody, all of you got difference in between evaporation and boiling? अजून एकदा मला का सांगू, अजून एकदा रिपीट करू. संपला, कोणतं रिप्लाय द्या. इव्हॅपोरेशन हे जर सॅच्युरेशन प्रेशर बदललं, प्रेशर एखाद्या भागातलं बदललं तर त्याचा सॅच्युरेशन टेम्परेचर म्हणजे ज्या टेम्परेचरमध्ये वॉटर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वेपर ते बदलणार आहे. आणि जसं जसं वेपर प्रेशर बदलेल त्याप्रमाणे सॅच्युरेशन टेम्परेचर बदलतं आणि त्याच्यानुसार प्रत्येक वेळेस आपल्याला इव्हॅपोरेशन करण्यासाठी हीट द्यावीच लागेल असं काही नाही. जर एखाद्या भागातला आपण प्रेशर खूप कमी केलं तर कमी टेम्परेचरला सुद्धा वॉटर कॅन कन्वर्ट इनटू वेपर, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इव्हॅपोरेशन. पण बॉइलिंग ऑकर्स ओनली ॲट ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर, आणि त्याला जी सॅच्युरेशन टेम्परेचर असणार आहे ॲट ॲटमॉस्फिरिक प्रेशरला त्याला आपण काय म्हणतोय, बॉइलिंग पॉइंट. आणि बॉइलिंगला नेहमी किंवा ॲटमॉस्फिरिक प्रेशरला दुसरी हीट कुठून येणार नाही, नेहमी आपल्याला एक्सटर्नल हीट द्यावी लागेल. तर तो डिफरन्स आहे इव्हॅपोरेशन सॅच्युरेशन टेम्परेचर आणि बॉइलिंग पॉइंट मध्ये. आणि वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट किती आहे मग, एनीबडी? वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट किती आहे? 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 डिग्री, कारण त्याचं प्रेशर किती आहे तिथं, 1 atmosphere. करेक्ट. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पॅरामीटर. एव्हरीबडी गॉट डिफरन्स इन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट अँड सॅच्युरेशन टेम्परेचर? हे सगळ्याला क्लिअर झालं पाहिजे बरं का. ओके, असू द्या, जर काय डाऊट असेल तर मला विचारा पुन्हा. आता नेक्स्ट पॅरामीटर दॅट इज ऑलरेडी वी हॅव कवर्ड, व्हॉट इज मीन बाय सेन्सिबल हीट अँड व्हॉट इज मीन बाय लॅटेंट हीट. आता रिवाइज करू आपण फक्त. सेन्सिबल हीट म्हणजे काय, होईल टेल. सेन्सिबल हीट म्हणजे मी विचारतो एखाद्याला, आमची मला वाटते बालाजी पिसे. येस सर. सेन्सिबल हीट म्हणजे काय? सेन्सिबल हीट मीन्स व्हॉट, सांगा तुमच्या भाषेत सांगा, थोडक्यात काय थोडंफार. मी करेक्ट करतो तुमची वर्डिंग. सेन्सिबल हीट म्हणजे काय? द हीट विच वी कॅन सेन्स. बाय विच टेम्परेचर कॅन बी increased or decreased, or that heat is utilized, the heat utilized to increase or decrease the temperature. त्याला काय म्हणणार आपण, सेन्सिबल हीट. आता who will tell latent heat? Okay, so Rahul Khadke joined after long time. Rahul Khadke, का उशिरा जॉईन झाला तुम्ही? तर जरा काम होतं जरा बाहेर लेक्चर असल्यावर असली कारण चालते आपली. नाही सर, बाहेर गेलतो सर, आता आलोय. सकाळी असं करायचं नाही, टाइममध्ये यायचं. लॅटेंट हीट म्हणजे काय सांगा. लॅटेंट हीट, ठीक आहे. दुसरं कोण सांगते लॅटेंट हीट? शनेश्वर मिसाळ. शनेश्वर मिसाळ, लॅटेंट हीट म्हणजे काय? शुभम सिंगने दिले, टेम्परेचर ऑफ सबस्टन्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. करेक्ट, बट लॅटेंट हीट म्हणजे काय? द हीट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेज चेंज. म्हणजे फेज चेंज म्हणजे लिक्विड टू वेपर जी फेज चेंज आहे त्या जी हीट आहे रिक्वायर्ड, द हीट युटिलाइज्ड
फॉर फेज चेंज इज कॉल्ड एज लॅटेंट हीट. आणि त्या ठिकाणी टेम्परेचर काय राहतं, विदाउट राईज ऑर फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर काय राहील, कॉन्स्टंट. ओके, शुभम हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज, त्याला काय म्हणतो आपण, लॅटेंट हीट. सो शॉर्टली आपण काय म्हणतो, सेन्सिबल हीट म्हणजे टेम्परेचर चेंज ऍट द सेम फेज, आणि लॅटेंट हीट म्हणजे काय, फेज चेंज ऍट सेम टेम्परेचर. म्हणजे दोघांतलं कनेक्शन बघा, सेन्सिबल हीट टेम्परेचर चेंज ऍट सेम फेज, आणि लॅटेंट हीट म्हणजे फेज चेंज ऍट सेम टेम्परेचर. त्याला काय म्हणतो आपण, सेन्सिबल हीट आणि लॅटेंट हीट. ओके, देन लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन आपण हे बघितलंय. लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन म्हणजे काय, आईस इज कन्व्हर्टेड इनटू वॉटर. ओके, त्या हीटला आपण काय म्हणतो, लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. अँड लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन, वॉटर कन्वर्ट इनटू स्टीम इज कॉल्ड एज at same temperature, that is called as latent heat of vaporization. Okay, आणि इथं latent heat of fusion म्हणजे amount of heat required to convert 1 kg of solid ice into 1 kg of liquid. It is means specific latent heat. आणि इथली काय, specific latent heat of vaporization 1 kg of liquid water, okay, into 1 kg of steam or vapor, and at same temperature remaining same. Now here again we will come to this diagram. This is very very important diagram. Okay, now I request everybody to draw this diagram in your notebook. This diagram, very very important diagram. We want to practice. How much time will take, that it will take, we'll cover this much, little less today, but I want that basic should be perfect. How much time it will take, Rahul? How much time you will need? Are you with pencil, pen, notebook? बाहेरून आलाय म्हणून तसंच बसलाय लगेच, बाहेरच हिंडताय मोबाईल लावून? राहुल खडके, दुसरा राहुल कोण आहेत का? हा, राहुल खडके. किती वेळ लागेल डायग्राम काढायला व्यवस्थित? 5 मिनिटात काढतो सर, चालू काढायला. हा, 5 मिनिटात काढतो सर. हा, 5 मिनिटं. ठीक आहे, 5 मिनिटं देऊया तुम्हाला सगळ्यांना. ओके, रिप्लाय द्या. 5 मिनिटं देऊ का? कोणाला जास्त पाहिजे असतील तर मागा मेसेज बॉक्स मध्ये. 5 मिनिटं बस सर, बस 5 मिनिटं. आणि व्यवस्थित अंडरस्टँड करून मी विचारणार आहे नक्की सॉलिड. हा, 5 पेक्षा जास्त नको आहे कोणाला? पाहिजे असतील तर सांगा.
Over. Is it over? Okay, श्वास नसते over. So श्वास is up. I will give more 2 more minutes. Okay, and I will start. बालाजी पीछे over. Okay. Now this diagram is there temperature versus enthalpy. It is called as what? H means enthalpy or heat. This diagram is there TH diagram. It is called as what? TH diagram of phase change. You can write or TH diagram of phase change. Now here we know that, let us consider that temperature last here minus 10 degrees Celsius ice. Okay, and here entire this red line, chocolate red line is there. It here pressure may be considered as 1 atmosphere. Okay, now here minus 10 degrees Celsius ice is heated, means we are supplying the heat. As we are going in the positive direction, x-axis, means we are supplying the heat, and temperature is increasing in the y direction. As we here supply the heat, what will happen first? Minus 10 degrees Celsius ice is increasing its temperature from minus 10 to here it will be 0 degrees Celsius. And that heat, ती जेवढी heat आपण supply करतो त्या heat ला आपण काय म्हणतो? That heat is what is called as what? Sensible heat. Okay, because here temperature is increasing. Here where y-axis temperature is there. Now temperature is remaining constant. Now let it be, this is 1, we can say it, or A, small a. Okay, this is B, this we can give as a C. Okay, this as a D, this as a E, and this as a F. You can give the nomenclature for this. This diagram is asked for university examination. Okay, it is called a what? Transformation diagram. It is also called as what? Transformation diagram. TH diagram of phase change process is called as transformation diagram. Okay, then A to B, what will happen? Somebody can A to B. The ice at minus 10 degrees Celsius is heated. Okay, its temperature will start increasing from minus 10 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. Okay, so means whatever the heat is utilized is given for increasing the temperature. Now at B to C, what will happen? B to C, arrows you can give like this. What will happen to B to C? Anybody? कोण सांगते B to C? ओके, पटकन एक अर्ध्या मिनिट सांगायला. सौरभ पवार. सर काय होईल B to C ला? कॉन्स्टंट टेम्परेचर राहील. बरोबर, अगदी बरोबर. आणि काय होईल दुसरं? ती हीट कशाला युटिलाइज केली जाईल? गॅस मध्ये चेंज मध्ये वेपर मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी. आता कुठे आहे आपण? कुठल्या फेज मध्ये? आईस म्हणजे कुठले फेज आहे? आईस लिक्विड आहे, सॉलिड. आता आपण इथे सॉलिड पहिल्यांदा आईस डायरेक्ट रूपांतर गॅस मध्ये होईल का? नाही, लिक्विड मध्ये होणार आधी. पहिल्या मध्ये B to C ला काय होईल मग ते सांगा बरं आता व्यवस्थित. तुम्हाला समजलं?
लिक्विड म्हणजे कन्व्हर्जन फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. आणि ह्या टेम्परेचर काय राहील इथं कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट. ह्याला आपण कसली हीट म्हणतो लॅटेंट हीट. आता हिट कसली हीट म्हणणार आपण स्पेसिफिकली फ्युजन. ऍट फ्युजन. लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन म्हणजे इथं टेम्परेचर काय राहील कॉन्स्टंट. अंडरस्टँड? येस सर. Okay, it is called as, and in short it is can be HSF or HFS. याला HFS म्हणू शकतो किंवा HSF. ओके ओके. C2D काय होईल कोण सांगते आता मग सांगा. C2D ही डायग्राम समजली म्हणजे आपल्याला 4 मार्क परीक्षेला मिळण्यासारखे. C2D अभिजित कुकडे अभिजित आहेत का? ओके. मुलानी मोजम मुलानी आहेत का नाहीत? ठेंगल ज्ञानेश्वर ठेंगल का ठेंगल? यस सर. काय आडनाव? ठेंगिल ना? हा ठेंगल. ओके. हा C2D काय होईल सांगा आता. आहे ना लेक्चर मध्ये आहे ना? लिक्विड मध्ये सर हे होईल. काय होईल? लिक्विड झाले का? आईस लिक्विड झाली तर म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअस आईसचं 0 डिग्री सेल्सिअस लिक्विड झालं. काय होईल? तरी आपण ते आईस आता 0 डिग्री सेल्सिअसचं पाणी आपण तापवायला लागलो तर काय होईल? काय होईल? हा वाफ होईल सर त्याची. काय होईल? हा मॉइश्चर होईल सर. मॉइश्चर सर. मॉइश्चर लगेच मॉइश्चरच आहे की ते लिक्विड मॉइश्चरच आहे की. हा कोण दुसरं सांगते? गांडुळे शुभम सांगा. जाऊ दे. हा पटकन आपलं संपवायचा विषय. शुभम गांडुळे. हा फास्ट सांगा लवकर. हा तर तुम्हाला समजलं पाहिजे. मला समजलंय ते. C2D काय होईल शुभम? C2D सर हीट वाढणार. काय वाढणार? हिटिंग. बरोबर विटलं. त्यामुळे काय होईल? टेम्परेचर काय होईल? टेम्परेचर काय होईल? C2D फेज चेंजेस सेमच राहणार आणि टेम्परेचर काय होणार? इन्क्रीज. सो फक्त आणि त्याला मग जिथं टेम्परेचर बदलतं वाढतं किंवा कमी होतं त्याला कसली हीट म्हणतो आपण? सेन्सिबिलिटी हीट. म्हणजे C2D म्हणजे काय होणार? ते 0 डिग्री सेल्सिअस वॉटर इफ इट इज हिटेड कंटिन्युअसली then its temperature will rise up to temperature at point D. Okay, it may be 100 degrees Celsius. Okay, and as temperature is increasing, the heat related heat is called as sensibility. So C2D चा जे घेतलाय त्यांनी ती हीट कसली आहे आपली? पुन्हा एकदा सेन्सिबल हीट ऑफ हीट आहे. तिथं सेन्सिबल हीट ऑफ वॉटर हिट आपण म्हणू शकतो सेन्सिबल हीट ऑफ आईस. एवढं स्पेसिफिक म्हणू शकतो आपण सेन्सिबल हीट ऑफ आईस आणि सेन्सिबल हीट ऑफ वॉटर. आता D2E काय होईल? श्वास नसते फास्ट राहायचं आपल्याला. D2E फेज चेंज ऑकर. श्वास काय होईल? फेज. आणि टेम्परेचर काय राहील तिथं? कोण? त्या हिटला आपण काय म्हणतोय? लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. D2E ही लॅटेंट हीट. आणि नंतर ते आपला आता फेज कन्व्हर्जन झालंय. इथं टेम्परेचर ह्याला आपण काय म्हणतोय? सॅच्युरेशन टेम्परेचर. म्हणजे ज्या टेम्परेचरला फेज कन्व्हर्जन होतं त्याला कसलं टेम्परेचर म्हणतो आपण? एनीबडी? आता सांगितलं मी. सॅच्युरेशन टेम्परेचर. आता ती स्टीम तुमची ड्राय झाली, कन्व्हर्ट झाली, ऑल पार्टिकल त्याचे कन्व्हर्ट इन टू वेपर फॉर्म, आणि तरी पण तुम्ही ती स्टीम हीट केली, अजून हीट करताय, त्याला हीट दिली, तर ती काय होईल? श्वास सुपरहिटेड स्टीम. सर सुपरहिटेड स्टीम. सुपरहिटेड स्टीम कुणाला? म्हणजे सुपरहिटेड स्टीम म्हणजे त्याचं टेम्परेचर काय होईल? इन्क्रीज. आणि कशापेक्षा जास्त होईल? सॅच्युरेशन टेम्परेचर. त्याला कसली स्टीम म्हणणार आपण?
सुपर हिट. ह्याला काय म्हणतो? Superheat. सेन्सिबल हिट, किंवा ह्याला आपण कंसात काय म्हणू शकतो आपण? ह्याला सेन्सिबल हिटच आहे. सुपर हिट म्हणजे पण कशा प्रकारची हिट आहे? सेन्सिबल आहे का लॅटेंट हिट आहे? सेन्सिबल. का तर त्याचं काय होते, त्याचं टेम्परेचर वाढते. पण त्या हिटला आपण एक स्पेसिफिक नाव देऊ शकतो, ज्याला काय? सुपर हिट. एव्हरी गॉट दिस डायग्राम नाव. आणि टोटल जी हीट आहे, जी -10 डिग्री सेल्सिअस आईस आपण घेतलाय, ते आपण सुपर हिट पर्यंत नेलाय, त्या सगळ्या हिटला आपण काय म्हणतो? एनीबडी काय म्हणायचं आपण? कुणाल? त्याला आपल्याला म्हणावं लागेल टोटल हीट. आणि टोटल हीट इज ऍडिशन ऑफ कुठल्या कुठल्या हीटची ऍडिशन होईल ते? जनरली कुठल्या कुठल्या हीटची ऍडिशन होईल? टोटल हीट म्हणजे एनीबडी? latent heat and सेन्सिबल हीट. करेक्ट. राईट डाऊन. टोटल हीट इज इक्वल टू ऑलवेज इट ऍडिशन ऑफ व्हॉट? सेन्सिबल हीट प्लस लॅटेंट हीट. हे बेसिक आपल्याला जर माहित असेल तर आपण पुढे जाऊ शकतो. म्हणून आपण स्लोली घेतोय आणि तुम्हाला इथे ना टोटल हीट इज इक्वल टू व्हॉट? सेन्सिबल हीट प्लस लॅटेंट हीट. ओके. या टोटल हीट इज इक्वल टू सेन्सिबल हीट प्लस लॅटेंट हीट. आता हेच डायग्राम आपण काय केलेलं आहे फेज कन्व्हर्जन मध्ये. तर आपण काय म्हणले? टेम्परेचर ऍक्सिस आणि हीट ऍक्सिस. ओके. आता ही इथली जी आहे, इथं काय होती? फेज आईस. सॉलिड टू लिक्विड. इथं काय होती? फेज आईस. इथं काय असणार आहे? आता इथं कोण सांगते फेज? सांगा बरं. इथं असणार आहे वॉटर. इथपर्यंत वॉटर असणार आहे तो. इथं पण काय असणार आहे? इथं वेपर असणार आहे. इथे गॅस असणार आहे. इथं आईस ह्या इथून पहिल्या सॉलिड टू इथून जिथं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं, फेज सेम आहे आणि टेम्परेचर इन्क्रीज होते, त्याला काय म्हणतो? आईस फेज मध्ये, आणि टेम्परेचर त्याचं इन्क्रीज होतं. ओके. त्याला आपण मेल्टिंग पॉईंट म्हणतो, कारण कन्व्हर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, त्याला मेल्टिंग पॉईंट. नंतर इथं फेज कन्व्हर्जन होतं. इथं काय होतं? इथं काय असणार आहे? वॉटर असणार आहे किंवा लिक्विड असणार आहे. लिक्विड फेज असणार आहे. इथं पण लिक्विड फेजच असणार आहे. फेज चेंज, सेम फेज, टेम्परेचर इन्क्रीज. ओके. आता इथं सेम काय? फेज चेंज होते. लिक्विडचं काय होतं? वेपर. आणि इकडे काय असणार? गॅस किंवा वेपर. वी आर डिफरंट ना. ओके. आता हिअर व्हॉट विल बी द फेज? इथं आणि इथं काय असणार आहे फेज? कोण सांगते? हे जर तुम्हाला समजलं तर तुम्हाला बऱ्यापैकी आपलं स्टीम टेबल किंवा स्टीम कन्व्हर्जन समजेल. इथं काय असू शकतं? विचार करून सांगा अर्धा मिनिटाचा. व्हॉट विल बी देअर? कोण सांगेल? आईस स्टार्ट मेल्टिंग. आईस स्टार्ट म्हणून इथं फेज काय असेल ह्या मधल्या भागामध्ये? समजा आपण ह्याला आपण ए नाव दिलं मागासारखंच, ह्याला बी दिलं. ओके. ह्याला सी दिलं, ह्याला डी दिलं, ह्याला ई दिलं, आणि ह्याला इथं एफ दिलं. आता मला सांगा बी टू सी ची फेज काय असेल? काय असेल बी टू सी मध्ये? सॉलिड असेल का लिक्विड असेल? आणि मला फक्त डी टू ई हे दोन फक्त पाहिजेत मला तुमच्याकडून आन्सर. बी टू सी ला Sir, काय it will असेल? be also solid and liquid. solid. मिक्सचर ऑफ सॉलिड अँड Solid, लिक्विड. काय liquid. असते? मिक्सचर ऑफ काय असणार आहे? करेक्ट करेक्ट. मिक्सचर ऑफ काय असणार आहे? सॉलिड आणि लिहा दे. बी टू सी ला काय असणार? मिक्सचर प्लस सॉलिड अँड लिक्विड. ओके. आणि डी टू ई ला कोण सांगता येतं? हा तसंच असतं. डी टू ई ला काय असणार आहे? आपल्याला ते महत्वाचं आहे. आपल्याला मिक्सचर ऑफ काय असणार आहे? मिक्सचर Liquid and ऑफ vapor. लिक्विड अँड वेपर. व्हेरी नाईस. लिक्विड प्लस वेपर. आता आपल्या ही काय एवढं महत्वाचं नाही, पण आपल्या इकडचं महत्वाचं आहे. आता बी ला एक्झॅक्ट काय असणार आहे आता सांगा मला बरं का. हे खूप महत्वाचं आहे. बी ला किती % सॉलिड असेल आणि किती % लिक्विड असेल? कोण सांगते? बी ला किती % लिक्विड असेल आणि किती % सॉलिड असेल? Sir, 100% solid. आणि 0% Liquid. करेक्ट करेक्ट. 0% काय? Liquid.
लिक्विड. म्हणजे इथे 0% liquid. 100% सॉलिड आणि 0% लिक्विड. आता जसं आपण बी कडून सी कडे चाललोय तसं तसं काय होईल सांगा बरं. कशाचं प्रमाण वाढेल आणि Decreasing percentage of solid. Decreasing percentage of solid. सॉलिडचं कमी, इन्क्रीजिंग का डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज. ओके. Solid सॉलिडचं पर्सेंटेज काय होईल? डिक्रीज. आणि लिक्विड काय होईल? Increase. इन्क्रीज. आता सी पॉइंटला कोण सांगते? ऍट पॉइंट सी ला काय असेल कंडिशन? पॉइंट सी ला कंडिशन काय? 100% लिक्विड आणि 0% सॉलिड. करेक्ट. 100% लिक्विड आणि म्हणजे इथं आपण सी पॉइंटला आपण काय म्हणतोय? ऑल सॉलिड इज गेट कन्व्हर्टेड इनटू लिक्विड. ओके. आणि इथं समजा म्हणलं मी बी डॅश पॉइंट म्हणलं, बी डॅश मध्यभागी जर घेतला पॉइंट समजा ऍट इन बिटवीन ऍट मिडल, तर त्याची कंडिशन काय असू शकते? काय असू शकते? मे बी 50% solid and 50% liquid. करेक्ट. याचे काय असणार आहे? 50% सॉलिड आणि 50% लिक्विड. म्हणजे आपण जर हिटपर्यंतच आपण हिट केलं आणि इथं आपण हिटिंग थांबवली तर काय होईल? सगळं आईस विल नॉट कन्वर्ट इन टू लिक्विड. त्यामध्ये काय होईल? त्या मिक्सचर मध्ये 50% आईस, म्हणजे आपण जर 1 किलो घेतला असेल तर अर्धा किलो फक्त काय होईल? लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होईल आणि अर्धा किलो तसाच कशामध्ये राहील? तसा सॉलिड मध्ये राहील. बरोबर आहे. तर ह्याला काय म्हणतो आपण? बी डॅश. ह्याला म्हणतो मिक्सचर म्हणजे कंडिशन. आता बी डबल डॅश ला काय असू शकतं? समजा आता मी लिक्विडच्या सीच्या जवळ आहे, सीच्या एकदम जवळ आहे इथं, तर सीच्या जवळ म्हणजे काय कंडिशन असणार आहे? एकदम सीच्या जवळ म्हणजे काय असू शकतं? एकदम सीच्या जवळ आहे म्हणजे काय असू शकतं? मे बी 80% लिक्विड आणि 20% सॉलिड. किती 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 म्हणताय तुम्ही? 80? हा, नीट नीट लिक्विड, हळूच. 80% लिक्विड आणि 20% सॉलिड. ओके. म्हणजे जवळ आहे म्हणजे 80%. करेक्ट. 80% काय असेल? लिक्विड आणि 20% सॉलिडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये राहिलेलं आहे? ओके. बरोबर. आता आपण इकडे येऊया आता डी ला. तसंच सगळं डी आणि ई साठी लागू आहे. आता पॉइंट नंबर डी ला काय असू शकतं? इथं समजा 100°C म्हणलं आपण, टी सॅट म्हणतोय आपण त्याला पण. 100°C ला डी ला काय असू शकतं सांगा? कोण सांगताय? फास्ट सांगा जरा पटकन. 100% liquid. 100% काय असणार आहे इथं? Liquid. 100% liquid. लिक्विड. आणि इथं पॉइंट ई ला काय असणार आहे? 100% वेपर. पॉइंट ई ला वेपर सर. लिक्विडचं कन्वर्ट झालं की फेज किती? लिक्विड विल टेक हीट फ्रॉम दिस ओके एक्सटर्नल एजन्सी अँड फेज चेंज विल ऑकर. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल? वेपर. तर ऍट पॉइंट ई ला काय होईल? 100% वेपर. ओके. आता डी ला 100% लिक्विड. आता ही जर आपण अशी जर लाईन काढली, एक अशी कर्व काढला आपण असा, सॅच्युरेशन टेम्परेचर बदलत जातात आणि इथं काय असतो? ह्याला लाईनला आपण म्हणतो सॅच्युरेशन लिक्विड लाईन. ओके. ह्याला म्हणतो आपण सॅच्युरेटेड कसली लाईन? व्हेपर लाईन. तर जेवढे जेवढे पॉइंट्स इथे येतील सॅच्युरेशन लिक्विड लाईनला ते सगळे काय असतात? लिक्विड. आणि इकडून जेवढे येतात, जेवढे आपण हीट वाढवेल तसं त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? व्हेपर मध्ये. थोडं आता आपल्याला आपण हे आहे. तर आता इथं आपण 100% लिक्विड, 100% इथं काय असणार? वेपर. म्हणजे माझा थोडा कर्व झालाय. 100% वेपर. आणि मध्ये जे असणार आहे ते कसली कंडिशन असणार आहे? मध्ये जे असणार आहे ते कोण सांगते? ऑनलाईन कोण आहे ते आता? अनम्यूट कोण आहे? ऋषिकेश देशमुख. मध्यभागी काय असणार आहे? समजा डी डॅश पॉइंट घेतला आपण मध्यभागी, तर काय असू शकतं? ऋषिकेश. 50% लिक्विड, 50% गॅस. 50% वेपर. गॅस म्हणायचं, वेपर म्हणायचं. 50% वेपर. कारण आपण वेपर त्याला म्हणायचं 50% लिक्विड आणि 50% वेपर. म्हणजे 50%च कन्व्हर्जन कम्प्लीट झाले. ह्याला आपण कन्सेप्ट नाव आहे ड्रायनेस फ्रॅक्शन. ह्याला आपण नंतर नाव देणार आहे आपण काय? ड्रायनेस फ्रॅक्शन. एव्हरीबडी अंडरस्टँड दिस डायग्राम? ओके. म्हणजे आपण इथपर्यंत हिटिंग थांबवली, पुन्हा इथपर्यंत आलोय आपण, इथपर्यंत हिटिंग थांबवली, तर काय होईल? फक्त 50%च लिक्विड हे कशामध्ये होईल? कन्वर्ट वेपर मध्ये होईल. पण 50% तसंच लिक्विड मध्ये राहील. आणि ह्याचं टेम्परेचर काय आहे? सॉलिड. आणि ही जी स्टीम असणार आहे, ही स्टीमला आपण कसली स्टीम म्हणू शकतो? आपण सांगा बरं आता. कोण सांगते मला? ह्या गोल मी आता हे केलंय. ही स्टीम कसली असू शकते?
इथं काय असणार, Wet इथे steam. पूर्ण ड्राय स्टीम आहे का? नाही, वेट स्टीम. ह्याला ही ज्या रिजन मध्ये स्टीम असणार आहे, ह्या स्टीमला आपण कसली स्टीम म्हणतोय? वेट स्टीम. इथे वेट स्टीम ऑकर्स इन बिटवीन डी टू ई, आणि ई ऍट पॉइंट ई ला कुठली स्टीम असणार आहे सांगा बरं आता. मग आपण टाईप शिकलो, ऍट पॉइंट ई ला कुठली असणार आहे? ड्राय स्टीम. ड्राय स्टीम. आणि ई टू एफ कुठली असणार आहे? सुपरहीटेड स्टीम. सुपरहीटेड स्टीम. Superheated. ओके, नाउ एव्हरीबडी गॉट. नाउ डी टू ई वेट रिजन मध्ये वॉटर पार्टिकल असणार आहे, तिथं आपण इट इज फेज कन्वर्जन इज इन प्रोसेस अँड दॅट स्टीम इज कॉल्ड एज वेट स्टीम. ऍट पॉइंट ई इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? एअर. E is called air. All steam is in dry condition, and E to F all steam is in vapor condition or superheated condition. Okay. आता solid ice and its conversion into liquid water is not needed in further discussion. म्हणजे आपण यातून काय म्हणतोय, मग तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे काय, तर इथून पुढे आपण डिस्कशन मध्ये आपण आता काय कशाचं कन्वर्जन करतोय? फक्त स्टीम म्हणजे आपण काय आईसचं वॉटर ह्याच्यामध्ये स्टीम मध्ये करणार नाही. तर इथून पुढे काय करणार आहे? फक्त कुठलं कन्वर्जन करणार आहे? Liquid to vapor. वॉटर. म्हणजे इथूनचं कन्वर्जन आपल्याला एवढं गरज नाही मेल्टिंग पॉईंट. आता इथून पुढे आपल्याला फक्त हे कन्वर्जन लक्षात ठेवायचं. लिक्विड म्हणजे समजा 30 डिग्री सेल्सिअसचं पाणी आपण घेतलं, म्हणजे आपण साधा नॉर्मली ऍटमॉस्फिअरला 30 डिग्री सेल्सिअसचं पाणी घेतलं, असं साधारण उदाहरण घ्या. आता 30 डिग्री सेल्सिअसचं पाणी आपण इथे घेतलं ह्या ठिकाणी, आणि ह्या ठिकाणी 30चं पाणी घेऊन थोडं डायग्राम मला थोडी आहे, आणि 30 पाणी आपण घेऊन ते 100 पर्यंत वाढणार. ती सेन्सिबल हीट असणार. 100ला पाण्याचं काय होणार? कुठलं टेम्परेचर येणार? सॅच्युरेशन टेम्परेचर विल रीच, आणि त्या टेम्परेचरला टेम्परेचर काय होईल? कॉन्स्टंट राहील, आणि जी हीट दिली जाईल त्या वॉटरला बॉयलरमध्ये, ती हीट इज युटिलाइज्ड टू चेंज द फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. एकदा वेपरचं पूर्ण कन्व्हर्जन झालं तरी पण आपण ती स्टीम हीट केली, तर ती स्टीमचं काय होईल? कशामध्ये रूपांतर होईल? कशामध्ये होईल? somebody कशामध्ये होईल? सुपरहीटेड स्टीम. सुपरहीटेड स्टीम. करेक्ट. आता आपण म्हणून आपण डायग्राम आता काढली. आता आपल्या डायग्रामला फक्त आपण आता कुठलं कन्वर्जन आता आपण ठेवलंय? आपण फक्त वॉटर टू वेपर, आणि इथे टेम्परेचर दिलं, बॉइलिंग पॉईंट टी सॅट दिलाय आपला तो. फक्त डायग्राम तेवढी काढली. आणि आता लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन, वी आर इंटरेस्टेड इन नाउ व्हॉट? विच कन्वर्जन? लिक्विड टू वेपर. हा, कोण आहे? लिक्विड टू वेपर म्हणजे आता आपण आईस नकोय आपल्याला, फक्त ऍटमॉस्फिरिक मधलं वॉटर घेतलं, ते वॉटर आपण हीट केलं. हीट कसली असणार आहे? पहिली हीट असणार आहे ती इज कॉल्ड एज एनीबडी. समजा आता ए, ह्याला नाव आपण मी नाव बदललं, ए म्हणलं, ह्याला बी म्हणलं, दिस आय विल कॉल इट एज सी, आणि ह्याला आपण म्हणलं डी. आपण उडवलं तर ए टू बी मधली हीट असणार आहे, त्याला कसली हीट म्हणणार आपण? सेन्सिबल हीट. ओके. तर बी टू सी मधले काय असणार आहे? लॅटेंट हीट. लॅटेंट हीट. आणि ही सी टू डी मधली पुन्हा कसली असणार आहे? सेन्सिबल हीट. सेन्सिबल हीट. ओके. म्हणजे आपण डायग्राम फक्त आपण काय केली? फक्त आता वॉटर टू वेपर कन्वर्जनला वापरली. माझा डायग्राम आपण कट केला. आईस टू मेल्टिंग पॉइंट जो आहे, आईस टू वॉटर कन्वर्जन वी हॅव मेल्ट. द कन्वर्जन ऑफ वॉटर इंटू स्टीम शुड बी अंडरस्टूड इन 3 aspects. डिफरंट स्टेट्स अँड देअर टर्मिनॉलॉजी. म्हणजे डिफरंट स्टेट म्हणजे आपण बघितलं, ए ला काय असेल? वॉटर. बी टू सी ला काय असेल? ए टू बी ला काय? वॉटर. बी टू सी ला काय असेल? एनीबडी सांगा सांगा पटकन, आपल्याला जायचं पुढं. मिक्सचर ऑफ वॉटर अँड स्टीम. मिक्सचर ऑफ वॉटर अँड स्टीम किंवा मिक्सचर ऑफ वॉटर अँड वेपर. आणि सी टू डी ला सगळं काय असेल? वेपर. एव्हरीबडी अंडरस्टँडिंग? आता दुसरं, डिफरंट एन्थाल्पीज अँड देअर फॉर्म्युली. एन्थाल्पी म्हणजे काय? तर सेन्सिबल हीट कुठली आणि लॅटेंट हीट कुठली? ही सेन्सिबल हीट, ही लॅटेंट हीट, ही सुपर हीट, त्याला आपण काय म्हणतोय? सेन्सिबल हीट. आणि तिसरी ड्रायनेस फ्रॅक्शन ऑफ डिफरंट स्टेट. ड्रायनेस फ्रॅक्शन म्हणजे इथं आता किती स्टीम ड्राय आहे ते नंतर आपण घेऊया डेफिनेशनच्या नंतर. एव्हरीबडी अंडरस्टँड? आता हिअर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट.
बरं ठीक आहे, एक डायग्राम आपण घेऊया. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॅच्युरेशन टेम्परेचर. इथं वाटल्यास तुम्ही काय करा, लगेचच बॉइलिंग पॉईंट म्हणू नका. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बॉइलिंग पॉईंट म्हणण्याशी काय करा, सॅच्युरेशन टेम्परेचर. ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॅच्युरेशन टेम्परेचर. आता हे काय दाखवते ग्राफ सांगा बरं. विल टेल. ॲज प्रेशर इन्क्रीजेस सॅच्युरेशन टेम्परेचर, ॲज प्रेशर इन्क्रीजेस सॅच्युरेशन टेम्परेचर काय होईल, इन्क्रीजिंग. आणि उलट पण होईल. काय होईल, प्रेशर डिक्रीज झालं तर सॅच्युरेशन टेम्परेचर काय होईल, डिक्रीज. डिक्रीज. लिहा तिथं ॲज, हे वाक्य सगळ्यांनी लिहा, सगळ्यांनी. इफेक्ट ऑफ लिहा हेडिंग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॅच्युरेशन टेम्परेचर लिहून काढा. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॅच्युरेशन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॅच्युरेशन टेम्परेचर. त्यातल्या पहिलेल्या, ॲज प्रेशर इन्क्रीजेस, as pressure increases saturation temperature also increases. As pressure increases saturation temperature also increases. As pressure increases saturation temperature also increases. Next line. Also, as pressure decreases, as pressure decreases, as pressure decreases saturation temperature, कोण सांगते, saturation temperature also get decreases, also get decreases. saturation temperature वाढलं की saturation temperature वाढते, saturation pressure कमी झालं की saturation temperature पण काय होते, कमी जाते. दोघांमधलं काय रिलेशन असू शकतं, दॅट इज सॅच्युरेशन टेम्परेचर, saturation temperature is directly proportional to, saturation temperature is directly proportional to, T sat is directly proportional to T P sat. P म्हणजे प्रेशर. ओके, सॅच्युरेशन टेम्परेचर जर वाढलं तर सॅच्युरेशन प्रेशर पण वाढणार किंवा उलट पण घेऊ शकतो आपण. ओके, हे एक लिहा वाक्य, आपल्या नंतर उपयोग पडेल तुमच्या माहितीसाठी. ॲज प्रेशर इन्क्रीजेस, ॲज सॅच्युरेशन प्रेशर इन्क्रीजेस, थर्ड वाक्य, ॲज सॅच्युरेशन प्रेशर इन्क्रीजेस HFG, म्हणजे HFG म्हणजे काय सांगा बरं कोणाला, व्हॉट इज HFG? Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization, correct. As pressure increases, latent heat of vaporization. नंतर आपण बघूया, लिहून ठेवा फक्त. As pressure increases, saturation pressure increases, latent heat of vaporization decreases. Reduce म्हणजे decrease. As saturation pressure increases, latent heat of vaporization in bracket HFG also decreases. आता कोण सांगते मला, आता लिहिलेलं वाचून कोण दाखवते, विल रीड. मुलींना देऊ चान्स. ओके, तर कोण आहेत आपल्या मुली, एक मिनिट. somebody from girls and at your own, somebody can tell. दीक्षा आदमिले, अरविंद लेक्चर. दीक्षा आदमिले, अरविंद लेक्चर. नाही वाटतं. अटेंडन्स I will mark attendance absent. Those will not respond in for me in lecture.
जर मी लास्टला प्रेझेंट दाखवलं तर आय विल पुट ॲज ए ॲबसेंट. ओके, अक्षय हेटिया, फास्ट आपल्या पुढे जायचं. Yes, sir. Now you repeat whatever I have 3 sentences I have given about relation between saturation temperature and saturation pressure and saturation temperature. Read. Okay, sir. Okay, sir. Effect of pressure on saturation temperature. First point, as pressure increases, saturation temperature also increases. Second point, as pressure decreases, saturation temperature also get decreased. And third point, as saturation pressure increases, latent heat of vaporization decreases. Correct. Latent heat of vaporization ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिलं तुम्ही? In bracket HFG. written HFG. Correct. Now here we have to learn this all this particular terminology related to steam. Subcooled liquid म्हणजे काय, सॅच्युरेटेड लिक्विड म्हणजे काय, सॅच्युरेटेड मिक्सचर म्हणजे वेट स्टीम म्हणजे काय, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम म्हणजे काय, टुपरेटेड स्टीम म्हणजे काय, देन ड्रायनेस फ्रॅक्शन म्हणजे काय. ओके, एन्थाल्पी ऑफ लिक्विड आणि एन्थाल्पी ऑफ इव्हॅपोरेशन म्हणजे HFG. यातल्या बऱ्यापैकी आपण टर्म शिकलोय, फक्त आता सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट करायची आपल्याला. ओके, आता ही डायग्राम आपल्याला 1-2 मिनिटात मी समजावून सांगतो. I will explain the diagram. What we have done is we have taken one, this is a pressure cylinder, and in that cylinder we have taken water, and we have a resistance, that is one piston we have kept as a one resistance. Okay, and we want to heat this water. ह्या वॉटरला काय केलं आपण, हीट केले. ओके, आता सबकूल्ड लिक्विड ह्याला काय म्हणतोय आपण, आता हे हीट करतोय. म्हणजे समजा आपण एक ॲटमॉस्फिरिक कंडिशनला आहे असं लक्षात घ्या. वी आर ॲट द ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर. ओके, हे जे प्रेशर असणार आहे ते ॲटमॉस्फिरिक असणार आहे. रेजिस्टन्स येणार आहे, हा किती रेजिस्टन्स असणार आहे, 1 ॲटमॉस्फिअरचा. आणि आता आपण वॉटर वी हॅव टेकन ॲट टेम्परेचर, लेट्स कन्सिडर ॲज 30 डिग्री सेल्सिअस. ओके, आता what will happen if this water we have start heating? It will, what's about its volume? Volume काय होईल? Anybody? What's about volume? Volume काय होत जाईल, जसं आपण हीट करत जाईल तसं व्हॉल्यूम काय होत जाईल? Anybody? वॉटरला हीट केल्यानंतर इनक्रीज, व्हॉल्यूम विल गेट ऑन इनक्रीज. करेक्ट बालाजी. सो ही जी कूल्ड सबकूल्ड लिक्विडची कंडिशन आहे वॉटर, याचं टेम्परेचर इज लेस दॅन काय आहे, लेस दॅन काय आहे, एनीबडी? कुठल्या टेम्परेचर लेस दॅन आहे? 30 डिग्री सेल्सिअस. आता 1 ॲटमॉस्फिअरला सॅच्युरेशन टेम्परेचर किती आहे? 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 डिग्री, म्हणजे त्याच्यापेक्षा हे 30 डिग्री सेल्सिअस काय आहे, कमी आहे. म्हणजे द लिक्विड हुज टेम्परेचर इज लेस दॅन, कुठले टेम्परेचर? सॅच्युरेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज विच लिक्विड? इज कॉल्ड ॲज विच लिक्विड? सुपर कोल्ड लिक्विड. नॉट सुपर कोल्ड, इट इज सब कोल्ड लिक्विड. इज कॉल्ड व्हॉट? सब कोल्ड लिक्विड. सब कोल्ड लिक्विड म्हणजे काय? सब म्हणजे लेस, लक्षात ठेवा, नेहमी लक्षात ठेवा. सब म्हणजे लेस आणि सुपर म्हणजे मोर, असं एक वर्ड आहे, एक रफ वर्ड, रफ डेफिनेशन. सब म्हणजे काय? लेस, आणि सुपर म्हणजे मोर दॅन ऑर अबोव. ओके, सब कूल्ड लिक्विड म्हणजे काय? द लिक्विड हुज टेम्परेचर इज लेस दॅन सॅच्युरेशन टेम्परेचर, दॅट लिक्विड इज कॉल्ड ॲज सब कूल्ड लिक्विड. आणि त्याचं टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस दॅन सॅच्युरेशन टेम्परेचर. आता इथे व्हॉल्यूम तेवढं V1 धरलंय आपण. ओके, तरी पण आपण हीट केलं. आता हे लिक्विड आहे, ह्याचं टेम्परेचर काय आहे? सॅच्युरेशन टेम्परेचर आहे. हीट केलं आणि आता सॅच्युरेशन टेम्परेचरला आपल्याला लिक्विड मिळालं, म्हणजे वी आर हॅव्हिंग ॲट दिस कंडिशन, म्हणजे हिटल्या कंडिशनला. आता हिटलं जे आहे लिक्विड A to B मध्ये, आता तुम्ही मला ह्याच्यामध्ये सांगा, आता A to B ला लिक्विडला कसं लिक्विड म्हणणार आपण? एनीबडी?
ए टू बी ला आपण कसं लिक्विड म्हणणार? हा सबकूल्ड. आणि बी ला काय म्हणणार आपण आता? बी ला इथे बीचं जे लिक्विड आहे एक्झॅक्ट ऍट व्हॉट टेम्परेचर आहे? बीज लिक्विड इज ऍट एक्झॅक्टली ऍट व्हॉट टेम्परेचर? 5 मिनिट. सॅच्युरेशन टेम्परेचर. हा, बीचं जे लिक्विड आहे एक्झॅक्टली टेम्परेचरला आहे 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे त्याला आपण कसलं टेम्परेचर कसलं आहे ते आपलं सध्या? सॅच्युरेशन टेम्परेचर. त्याला कसं लिक्विड म्हणायचं आपण मग आता? नाव काय आहे त्याला? सॅच्युरेशन काय? सॅच्युरेटेड लिक्विड नाव काय आपण देतोय आता त्याला? सॅच्युरेटेड लिक्विड नाव काय देतोय आपण आता? सॅच्युरेटेड लिक्विड. म्हणजे लिक्विड which is available at or which is at which temperature? Saturation temperature is called as saturated liquid. त्याचं काय असणार आहे? व्हॉल्यूम काय असणार आहे? त्या सबकूल्ड लिक्विड पेक्षा काय असणार आहे? ऑब्विसली काय असणार आहे? इथे दाखवताना एकसारखं वाटते पण असणार आहे कसं? त्याच्यापेक्षा कसं असणार आहे? काय असणार आहे? व्हॉल्यूम जास्त असणार आहे. ओके, म्हणजे सबकूल्ड पेक्षा सॅच्युरेटेड लिक्विडचं व्हॉल्यूम काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. आता आपण अजून ती हीट केलं सॅच्युरेटेड लिक्विड तर आपल्याला कुठली फेज मिळणार आहे? वेट फेज मिळणार आहे. आता एक वेट फेज मध्ये आपण एक उदाहरण घेतले वेट स्टीम. याला आपण म्हणतोय वेट स्टीम. म्हणजे ही टेम्परेचर त्याचं कुठलं आहे? वेट स्टीमचं टेम्परेचर काय असतं? सॅच्युरेशनच. पण त्याच्यामध्ये काय होतं? काही स्टीम काही वॉटर पार्टिकल गेट कन्वर्ट इन टू स्टीम म्हणजे वॉटर पार्टिकल आणि काही वॉटर आहे असंच रिमेन राहतं वॉटर कंडिशन मध्ये. म्हणजे आपली कुठली कंडिशन? हे आपली B2C मध्ये आहे. आपण म्हणजे मध्यभागी कुठेतरी आहे तिथे कुठेतरी हिअर वी आर देअर इन बिटवीन. ओके, ह्याच्यामध्ये काय आहे? जास्त पार्ट कन्वर्ट झालाय स्टीम मध्ये, थोडा काय राहिलाय? थोडा वॉटर तसंच राहिलेला आहे. ह्याला B2C ला आपण काय म्हणतो? वेट स्टीम. वी आर कॉलिंग दिस ॲज ए वेट स्टीम. आणि वेट स्टीम मध्ये काय होईल? व्हॉल्यूम काय होईल? ॲज सम पार्ट ऑफ दॅट वॉटर इज गेट कन्वर्टेड इन टू स्टीम अँड स्टीम्स व्हॉल्यूम विल बी मोर. गॅसचं व्हॉल्यूम काय असणार? लिक्विड पेक्षा जास्त. इथलं व्हॉल्यूम काय होते? वेट स्टीमचं व्हॉल्यूम इट विल इन्क्रीज. आणि तिथंच लिक्विडचा व्हॉल्यूम काय होईल? लिक्विडचा व्हॉल्यूम पार्ट डिक्रीज होत जातो आणि याचा वेपरचा व्हॉल्यूम पार्ट वाढत जातो. म्हणजे अप्परला असणार आहे स्टीम आणि लोअरला असणार आहे वॉटर लिक्विड. कारण त्याचं डेन्सिटी काय आहे? जास्त. त्याची डेन्सिटी काय असणार आहे? कमी. ओके, तसंच आपण आता हीट केलो. आता इथं काय झालं? आपली सगळी वॉटर ऑल वॉटर इज गेट कन्वर्ट इन टू स्टीम. ओके, आणि ह्या स्टीमला आपण काय म्हणतोय? कसली स्टीम म्हणतोय आपण? ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम. ह्याला स्टीमला कसं नाव द्यायला आपण? ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम. का म्हणतोय ड्राय सॅच्युरेटेड? कोण सांगेल बरं? पटकन पटकन सांगायला आपल्याला. मला जास्त फास्ट घेता येते पण मी तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी स्लो घेतोय. ह्याला आपण कसलं लिक्विड म्हणायचं? कसली स्टीम म्हणायचं? ड्राय सॅच्युरेटेड. का म्हणायचं ड्राय सॅच्युरेटेड? हू विल एक्सप्लेन? All liquid is converted into ऑल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? ड्राय. त्याच्यामध्ये कसलेही वेट पार्टिकल काय असणार आहेत? नसणार आहेत. आणि त्याचं टेम्परेचर काय असणार आहे? इट ऑकर्स ॲट विच टेम्परेचर? सॅच्युरेशन टेम्परेचर. सॅच्युरेशन टेम्परेचर ह्या टेम्परेचरलाच आहे. इथंच स्टीम इथंच आहे तुमची, त्या टेम्परेचरलाच आहे. म्हणून ह्याला काय म्हणायचं? ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. ओके, तर इथं काय? आणि हिचं व्हॉल्यूम डेफिनेटली काय असणार आहे? जसं वॉटरचं रूपांतर स्टीम मध्ये होत जाईल तसं व्हॉल्यूम काय होत जाणार आहे? इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके, तर ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम सगळ्याला समजलं? ओके, आता तरी पण आपण स्टीम आपण हीट केली. ओके, यू ऑल्सो अगेन वी हॅव हीटेड द स्टीम. आता ह्याचं टेम्परेचर काय होईल सांगा बरं? टेम्परेचर स्टीमचं काय होईल? इन्क्रीज. आणि त्याचं रूपांतर कशामध्ये होईल? सुपरहीटेड स्टीम. सुपरहीटेड स्टीम. आणि म्हणजे सुपरहीटेड स्टीमची डेफिनेशन काय आपली? काय? नो वॉटर पार्टिकल. आणि त्याचं टेम्परेचर काय असणार आहे? ग्रेटर दॅन सॅच्युरेशन टेम्परेचर. सॅच्युरेशन टेम्परेचर. आणि त्याचं व्हॉल्यूम पण काय असणार आहे? ग्रेटर दॅन ड्राय अँड सॅच्युरेटेड व्हॉल्यूम. आता ह्याच्यावर आपण एक 2 ते 3 वाक्य लिहूया. लिहा आता. स्टार्ट रायटिंग. As we heat
water, as we heat water, its volume start increasing. Its volume start increasing. Its volume start increasing. Next line. Volume, specific volume okay? Specific volume of subcooled liquid is मी विचारणार आहे बरं का कोणाला मधून त्यांनी सांगायला पाहिजे. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ सबकूल्ड लिक्विड इज लेस दॅन the specific volume of saturated liquid is less than the specific volume of saturated liquid. Okay. Next line. Specific volume of superheated steam. Specific volume of superheated steam is greater than. Specific volume of superheated steam is greater than specific volume of dry and wet steam. Dry and wet steam. Dry and wet steam. तीनच्या पुढं 3:15 पुढे या. 3:30 आसपास या. 3:30 माझं लेक्चर 3:15 संपतंय. पुढे हे करून 3:30 घेऊन जा. पण तुम्ही घेऊन जायचं जाऊ दे तुमची. हॅलो. तो specific volume of superheated steam is more than specific volume of dry steam and wet steam. आता कोण सांगते पटकन 1 मिनिटाचं वाक्य. अक्षय जोडमोटे. अरविंद लेक्चर. अक्षय जोडमोटे. अक्षय जोडमोटे. ठीक आहे. राहुल खडके. ओके. बपेंद्र सोनटक्के. प्रथमेश पाटील. येस सर. हा प्रथमेश सांगा. आता मी लिहून घेतो पटपट सांगा. हा हा प्रथमेश फास्ट रीड. हा प्रथमेश सांगताय. हा ठीक आहे. नाही तर अजित सांगा बरं. अजित नडविंगल लाल. अजित नडविंगल. अजित. ठीक आहे. सुहास सांगा तुम्ही. जाऊ दे. हा फास्ट. As we heat water, its volume increases. Correct. Huh? Specific volume of subcooled liquid is less than specific volume of saturated liquid. Specific volume of superheated steam is greater than specific volume of dry and wet steam. Correct. ठीक आहे. आता इम्पॉर्टंट टर्म्स हे सगळ्यांना डिफाइन करायचे आहेत आपल्याला. आय वॉन्ट दिस टर्म टू बी noted. Write down in your notebook. फर्स्ट डेफिनेशन. इम्पॉर्टंट टर्म्स मग आपण बघितले. आता लिहून घ्यायचे आपल्याला. इम्पॉर्टंट टर्म्स. सबकूल्ड लिक्विड. इम्पॉर्टंट टर्म. सबकूल्ड लिक्विड.
कोण सांगतं सबकूल्ड लिक्विड? सबकूल्ड लिक्विड डेफिनेशन मग काय सांगितले आपण? कुणाल? Yes, sir. सबकूल्ड लिक्विडची डेफिनेशन काय सांगितली मग आपण? The liquid The liquid which has temperature less less than than saturation temperature. Right. Laya, put. Say subcooled liquid, the temperature, the liquid whose temperature is less than saturation temperature. Boiling point जिथे त्याची लिहू नका बरं, बॉइलिंग पॉईंट, कारण बॉइलिंग पॉईंट नाही तो, इट इज ओनली सॅच्युरेशन टेम्परेचर. चुकून झालं. लिक्विड विच इज हॅव्हिंग टेम्परेचर लेस दॅन सॅच्युरेशन टेम्परेचर, त्याला काय म्हणतो आपण? सबकूल्ड लिक्विड. देन सॅच्युरेटेड लिक्विड. व्हॉट इज डेफिनेशन सॅच्युरेटेड लिक्विड? सुहास फास्ट, टाइम संपत आहे, आपलं संपवायला एवढं. The liquid which having temperature equal to saturation temperature. Saturated liquid. The liquid having temperature equal to saturation temperature. Liquid having temperature equal to saturation temperature and at verge of conversion. And at verge of conversion from liquid to vapor. At the verge of conversion from liquid to vapor. ओके, आपण हे डेफिनेशन लिहून घेतली मग अशा आपण. सॅच्युरेटेड मिक्सचर ऑर वेट स्टीम. वेट स्टीमचं डेफिनेशन लिहून घेतली आपण. काय लिहिली? वेट लिहू नका आता, मग अशी लिहिली आपण. वेट स्टीमची डेफिनेशन काय लिहिली? कुणाल? वेट स्टीमची डेफिनेशन मग अशी काय लिहिली आपण? पाठ असली पाहिजे तुमची आता. स्टीम विच कंटेन The steam contain water or moisture particles and is at what temperature? कुठल्या टेम्परेचर असते? at saturation temperature. That is called as Saturation temperature. Okay, no problem. And then saturated steam ला आपण काय म्हणलंय? The steam which is at the verge of boiling point, किंवा सॅच्युरेटेड स्टीम आणि ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम एकच आहेत सध्या. सुपरहिटेडची पण आपण लिहिलेली डेफिनेशन. ओके, सुपरहिटेडची पण डेफिनेशन लिहिलेली आहे. आता आपल्याला एक दुसरा आर्टिकल पाहिजे, एक महत्वाचं आर्टिकल आहे आपलं, ड्रायनेस फ्रॅक्शन. लिहा डेफिनेशन, लिहा तुम्ही ड्रायनेस फ्रॅक्शन. डेफिनेशन लिहा ड्रायनेस फ्रॅक्शन. डेफिनेशन लिहा ड्रायनेस फ्रॅक्शन. लिहा एव्हरीबडी, आय रिक्वेस्ट टू राईट ड्रायनेस फ्रॅक्शन. ते आपल्याला समजलं पाहिजे ड्रायनेस फ्रॅक्शन. आता ड्रायनेस फ्रॅक्शन, it is denoted by x. पहिल्यांदा it is denoted by x. Dryness fraction is denoted by x. Next, it is defined as. It is defined as. It is defined as ratio of mass of dry steam, mass of dry steam
to the total mass of steam. To the total mass of steam. Total mass of steam. Next line, write down. Mathematically, next line, dryness fraction comma x is equal to mathematically dryness fraction comma x is equal to mass of dry steam. I am writing also in my screen. Mass of dry steam divided by total mass of steam. Total mass of steam. Mass of dry steam to the total mass of steam. Let is equal to. Let us consider that mass of dry steam is equal to ms. ms is the mass of dry part of steam. And total mass of steam, let us consider as dry part. Total will be what? Dry part plus it will contain some water particle, mw. So x is equal to x. X. Okay. Write down x is equal to ms divided by ms plus mw. Write down first where ms is equal to mass of dry steam and mw is equal to mass of water moisture present in steam. Mass of water moisture present in steam. Okay, now एक अर्ध्या मिनिटात कुणाल सेटे what read everything dry inspection. Yes sir. First it is defined as the ratio of mass of dry steam in a mixture to the total mass of the mixture. Then mathematically. Yes sir. Mathematically x is equal to mass of dry steam upon total mass of steam. That is x is equal to ms upon ms plus mw, where ms is equal to mass of dry steam and mw is equal to mass of water. Correct. Now here ms plus mw represent total mass of steam and ms represent only mass of dry steam. Okay. Now tell me what is dryness fraction of all liquids. Suppose I want x of liquid. So what will be in liquid case? It is not converted into steam. It has not started converting into steam. What will be the dryness fraction? Who will tell first? X liquid. Liquid मध्ये ड्राय पार्ट असेल का स्टीमचा? 0. म्हणजे एक्स लिक्विड काय असेल नेहमी? काय? 0. म्हणजे ड्रायनेस फ्रॅक्शन. नेक्स्ट लाईन. ड्रायनेस फ्रॅक्शन ऑफ ऑल लिक्विड्स इज
ड्रायनेस फ्रॅक्शन MCQ मध्ये विचारतात. ड्रायनेस फ्रॅक्शन ऑफ ऑल लिक्विड्स इज, तुम्हीच लिहा. कोण सांगते? त्या दोघं ठिकाण अनम्यूटला राहील तर चालते, काय प्रॉब्लेम नाही. कुणाल, अजित, सुहास, मला रिप्लाय द्या, पटकन संपला लेक्चर. हा, ड्रायनेस फ्रॅक्शन ऑफ ऑल लिक्विड्स इज इक्वल टू 0. ओके, ठीक आहे. देन नाउ you tell me dryness fraction of dry and saturated steam काय असू शकतो? कसं आलं सांगा. ड्रायनेस फ्रॅक्शन ऑफ ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. आय वॉन्ट एक्स ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. 1. कोण सांगेल फास्ट? अक्षय हेटे पण सांगा, काय प्रॉब्लेम? अक्षयजी 1. कसं काय 1 सांगा, फक्त एक 5 मिनिटात. सर आता हा, इट डज नॉट कंटेन वॉटर पार्टिकल. त्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट 0 असणार, त्यामुळे MW काय असणार आहे? 0 असणार आहे. सगळी स्टीमचं मास काय असणार आहे? मास ऑफ काय असणार आहे? ड्राय स्टीम. सॅच्युरेटेड स्टीम. MW काय असणार? आपल्या फॉर्म्युला लावायचे. MW काय असणार तिथं? 0. आणि काय असणार? MS डिवाइड बाय MS म्हणजे काय असणार? उत्तर किती येणार? 1. Dryness fraction of dry and saturated steam is always 1. Correct. Sujit Mane is also correct. Thank you. Congratulations, Sujit, for the right answer. Dryness fraction of dry and saturated steam is also is 1, not also. अजून सांगितलं is 1. Dryness fraction of dry and saturated steam is 1 because MW is equal to 0. आता मला सांगा आता, what is dryness fraction of superheated steam? X superheat काय असू शकेल सांगा बरं? 1. Dryness fraction of superheated steam is also 1. का 1? कारण it is also having no water particle, is always 1. बरीच मुलं काय सांगतात? ड्रायनेस फ्रॅक्शन ऑफ सुपरहीटेड स्टीम इज मोर दॅन 1. मोर दॅन 1 असू शकते का? नो. तो लिहा मग ड्रायनेस फ्रॅक्शन ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज 0. ड्रायनेस फ्रॅक्शन ऑफ ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम इज 1. ड्रायनेस फ्रॅक्शन ऑफ सुपरहीटेड स्टीम इज ऑल्सो काय? ड्रायनेस सुपरहीटेड स्टीम इज ऑल्सो 1. नाउ you tell me what is dryness fraction of wet steam? What is dryness fraction of wet steam? Less than 1. Less than 1. Less than 1. And greater than 0. Less than 1 0 म्हणजे लिहा the dryness fraction of very good dryness fraction of wet steam लिहता है सगळे? Dryness fraction of wet steam lies in between 0 and 1. 0 and 1. Dryness fraction of wet steam lies in between 0 and 1. Dryness fraction of wet steam lies in between 0 and 1. Understood? Reply there? Yes, sir. Okay. Dryness fraction of wet steam. Anybody? Yes. Dryness fraction of wet steam lies in between 0 and 1. आता अजून रिपीट करतो मी, हे महत्वाचं आहे. ड्रायनेस फ्रॅक्शन x is equal to 0 for liquid. Dryness fraction x is equal to 1 for dry and saturated steam. Dryness fraction of dry and saturated steam is always equal to 1. Superheated steam is also 1 and wet steam lies in between 0 and 1. आता here one diagram, एक 5 मिनिट. बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस द सॅच्युरेशन टेम्परेचर. ओके, बॉइलिंग पॉइंट T सॅट आणि हे T सॅट आपण हे बघितलं. आता ह्याचं टेम्परेचर काय? हे सब कूल लिक्विड आहे. यातला आपण A to B मग आपण हे डायग्राम आपली तुम्हाला फक्त समजावून मी सारखं रिपीट करतोय. हे A to B असतंय ते काय आपलं I किंवा I मधलं काय सब कूल लिक्विड. ओके, याला टेम्परेचर लेस दॅन सॅच्युरेशन टेम्परेचर. मी आता ही डायग्राम थोडी फास्ट कव्हर करतो. 2 ला कसलं टेम्परेचर आहे? सॅच्युरेटेड लिक्विड. त्याचं टेम्परेचर T इज इक्वल टू T सॅट. इथं वेट स्टीम आहे किंवा ह्याला सॅच्युरेटेड मिक्सचर म्हणतो. याला आपण इथं ड्रायनेस फ्रॅक्शन किती असू शकेल?
पॉईंट नंबर 2 ला एक्झॅक्ट 2 ला किती असेल ड्राय इन्स्पेक्शन? कोण सांगते? किती असेल ड्राय इन्स्पेक्शन ऍट पॉईंट नंबर 2 ला? किती असेल ड्राय इन्स्पेक्शन काढायचं म्हणलं तर किती असेल? फास्ट 0. करेक्ट. IV ला 4 नंबरला 1. आणि इथं 3 नंबरला दोघांच्या मध्ये 0 आणि 1 मधला मध्ये, आणि इथं 1. इथं टेम्परेचर आहे तुमचं सॅच्युरेशन टेम्परेचर. ओके. इथं तुमचं ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम आहे. इथे वेट स्टीम आहे. त्याचं टेम्परेचर आहे सॅच्युरेटेड टेम्परेचरच. ओके. त्याचं टेम्परेचर कारण तेच आहे. ओके. आणि IV ला तुमची ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम आहे. जे कन्व्हर्जन पूर्ण कन्व्हर्जन झाले 2nd to 4 ला. ओके. तिसरी जी आहे ती वेट कंडिशन आहे. ओके. चौथी आहे तुमची ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. ओके. त्याच्यामध्ये पूर्ण टेम्परेचर काय आहे, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर काय आहे, अजून सॅच्युरेशन टेम्परेचर आहे. हे बॉइलिंग पॉईंट म्हणून नका बरं का. सगळ्यांनी इथं काय करा, टी सॅट म्हणा. बॉइलिंग पॉईंट जिथे वर्ड येते ते सगळं सॅट करा. आणि ही काय तुमचं सुपर हिटेड रिजन. इथं तुमची टी इज ग्रेटर दॅन टी सॅट. ओके. आणि इथं आता ड्राय इन्स्पेक्शन. आता ड्राय इन्स्पेक्शनची डायग्राम. सब कूल्डला काय असणार ड्राय इन्स्पेक्शन? अरे वाय मेनी स्टुडंट्स आर रिप्रेझेंटिंग अटेंडन्स? आय एम नॉट कन्सिडरिंग दिस अटेंडन्स. वेट. व्हेन आय विल गिव्ह स्टार्ट गिव्हिंग अटेंडन्स देन यू गिव्ह. नाउ डोंट गिव्ह. आय विल 67, 48. प्लीज वेट. महत्वाची डायग्राम आहे आपली अजून. ओके. तर सॅच्युरेशन टेम्परेचर वर्सेस आपण आता ड्राय इन्स्पेक्शन डायग्राम काढली आपल्याला करायचं असेल तर सब कूल्डला काय असणार आहे ड्राय इन्स्पेक्शन? इथं काहीच ड्राय नाही, म्हणजे सगळं काय आहे वेट. म्हणजे MS0 असेल आपल्या फॉर्म्युलामध्ये. तर ड्राय इन्स्पेक्शन सब कूल्डचा पण 0. लिक्विडचा ड्राय इन्स्पेक्शन X इज इक्वल टू 0. इथं इन बिटवीन 0 to 1 वेटचा. आणि इथं IV ला X इज इक्वल टू 1 एक्झॅक्टली. आणि इथं सुपर हिटेडला तुमचं काय असणार आहे X इज इक्वल टू 1. ओके. तर आपण आता पुढच्या वेळेस आपण हे रिव्हिजन करूया. आता आपण थांबूया. त्याच्या आधी मी तुमचा फास्ट अटेंडन्स घेतो. ओके. प्रेझेंट नंबरचा. ओके. 33 जण प्रेझेंट आहेत. तर फास्टमध्ये मी फक्त रोल नंबर विचारेल तुमचा, ॲबसेंट नंबर. मी ॲबसेंट नंबर कॉल करेल. तुम्ही फक्त प्रेझेंट नंबर सांगायची. आज तारीख आहे लेक्चरची, आज मला वाटतं 24/7. सॉरी आज किती आहे 28/7. रोल नंबर 1 सगळ्यांनी अनम्यूट व्हा वाटल्यास, काय प्रॉब्लेम नाही. हा काय प्रेझेंट. हा अनम्यूट व्हा. रोल नंबर 1 सर. 1 प्रेझेंट. येस. ओके. 2 रोल नंबर 2 सगळ्यांनी अनम्यूट व्हा, काय प्रॉब्लेम नाही. अनम्यूट व्हा सगळ्यांनी. रोल नंबर 2 येस सर. रोल नंबर 3 3 ॲबसेंट. रोल नंबर 4 येस सर. रोल नंबर 4 आयु येस सर. 6 येस सर. 7 अरे 7 ॲबसेंट. 8 ॲबसेंट. 9 ॲबसेंट. 10 ॲबसेंट. 11 ॲबसेंट. 11 present. 12 ॲबसेंट. 11 13 present, sir. ॲबसेंट. 14 ॲबसेंट. Yes, Yes, sir. sir. 13 present. 13 प्रेझेंट. 13 present. 15 प्रेझेंट. 16 हा ओके 16 ॲबसेंट. 17 ॲबसेंट. 17 present. 18 ॲबसेंट. 17 कॉल करा present. नंबर. मी तुम्ही जे प्रेझेंट आहे ते कॉल करा. मी पुढचे 17. ओके 17 प्रेझेंट. 18 ओके. Yes, sir, 19 are you yes sir or not? 19 absent. 20 absent. 21 absent. 22 absent. 23 absent. 24 absent.
25 absent, 26 absent, 27 absent, 28 absent, 29 Present, sir. absent, 28 28, present. 28 present, 29 absent, 30 absent, 31 absent, 32 absent, 33 absent, 34 absent, Present. 34 present. 30, 34 present. 34 present, 34. okay, 35 absent, Yes, sir. 35 present, 35 36, 35 present, 36 absent, 37 absent. Present, sir. 37. Okay, I got 38, Present, sir. 39 absent, 40, 41 Present, sir. 41 41 present. present, 42 absent, 43, 42 present. Yes, sir. Okay, 43, 42. 42 Yes, sir. present, 43, Present. 42 present. Sujit Mane, I got it. 43, Present, sir. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 48, sir. 48, okay, 49, 50, Yes, sir. Roll number 50. okay, 50, 51, 52, 53, Yes, sir. 53 present, 54, 55, 56, 57, Yes, sir. 58 present, 57. 58 present, Avligar, okay, 59, 59, sir. 59, sir. Present. 59, 57. Present, sir. 59. okay, 59 also present, 60, 61, Yes, sir. Present. 61. 62, 63, 64, 65, Present, sir. 65, 66, Yes, sir. 67, Yes, sir. 68, Yes, sir. 69, 69 absent, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Thank you. Those who want to remain at giving attendance, they can give. Otherwise, else cute. And till date, stay home, safe. Take Sir, 13 care. number. Safe. 13 number. हाँ? कौन? 11 present, sir. Hello. हाँ? 13 number. किती रोल नंबर? 13 number खडके राहुल. 30. 13. प्रेझेंट धरला की हाय की प्रेझेंट आहे. काय लक्ष देत नाही रे मी आज. खडके लक्ष कमी होतं आज. सर 11 प्रेझेंट. कोण आहे? 57, sir. 57. Yes, sir. ऍबसेंट पोरांच्या वर लावून देऊ नका नंबर. मी काउंट केले. माझ्याकडे अटेंडन्स आहे पोरांचा. 11 taken, sir. 11 taken. With 11? Swas, sir. 57 taken, sir. 57. Yes.